السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو قبرستان میں جا کر قبر پر فاتحہ پڑھنے کا پریکٹیکل طریقہ بتائیں گے۔ پورا طریقہ پڑھ کر کے ہم آپ کو دکھائیں گے، سکھائیں گے کس طریقے سے قبر کے پاس فاتحہ پڑھی جاتی ہے، کھڑے کیسے ہوتے ہیں، کتنے فاصلے پر کھڑے ہوتے ہیں، کون سی صورتیں آپ پڑھیں گے، اپنے مردوں کو ثواب کیسے پہنچائیں گے، قبرستان میں داخل ہوتے وقت کون سی دعا پڑھنا ہے، اسلامی طریقہ کیا ہے داخل ہونے کا، پہلے بایاں پیر داخل کرنا ہے یا پھر سیدھا پیر داخل کرنا ہے۔ آپ میرے پیچھے یہ جو قبرستان دیکھ رہے ہیں اور جو مزار شریف آپ دیکھ رہے ہیں، قبرستان میں یہ بنا ہوا ہے اور یہ ہمارے دادا جان مرحوم کا مزار پاک ہے۔ اسی قبرستان میں ہمارے عزیز و اقارب، رشتہ دار، نانی، چاچا، تایا وغیرہ سب یہیں مدفون ہوتے ہیں۔ تو میں یہیں پر آیا ہوں آپ کو قبرستان میں داخل ہونے کا طریقہ سکھانے کے لیے اور قبر پر فاتحہ پڑھنے کا طریقہ سکھانے کے لیے۔ تو ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں۔ دیکھیے، قبرستان میں داخل ہوتے وقت سب سے پہلے آپ کو جوتے چپل باہر اتار دینا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو میں دیکھتا ہوں جب جنازے وغیرہ میں جاتے ہیں تو قبرستان میں جوتے چپل لے کر کے وہ چلے جاتے ہیں، جبکہ ایسا کرنا سخت گناہ ہے۔ قبرستان کے نیچے پتہ نہیں کس زمین کے نیچے ہمارے بھائی مدفون ہیں، دفن ہیں، اور جب ہم قبر پر چپل لے کر کے چلتے ہیں تو ان کی روح کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ تو ایسا ہرگز نہ کریں، چپل جوتوں کو قبرستان کے باہر اتار دیں، پھر دایاں پیر داخل کریں پہلے، اس کے بعد بایاں پیر، اور داخل ہوتے وقت آپ یہ دعا پڑھیں: السلام علیکم یا اہل القبور انتم سلفنا ونحن خلف وانا انشاء اللہ بکم لاحقون۔ یہ قبرستان والوں کا سلام ہے۔ ایسے سلام نہیں کرنا جیسے ہم عام لوگ کرتے ہیں، بلکہ السلام علیکم یا اہل القبور آپ اتنا بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ ہو گیا قبرستان میں داخل ہونے کا طریقہ اور قبرستان میں داخل ہونے کی دعا۔ اب قبرستان میں داخل ہونا، قبروں کی زیارت کرنا، یہ اتنا زیادہ ثواب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص جمعہ کے دن اپنے مرحوم والدین یا ان میں سے کسی ایک کی قبر کی زیارت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا۔ آپ ذرا سوچئے، صرف قبر کی زیارت کرنے کا اتنا زیادہ ثواب ہے۔ فاتحہ بھی ہم آپ کو پڑھ کر کے آگے سنانے والے ہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جب انسان قبرستان میں داخل ہوتا ہے اور وہاں پر داخل ہو کر کے سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، سورہ اخلاص پڑھتا ہے، سورہ تکاثر پڑھتا ہے، اور اس کا ثواب قبرستان کے مردوں کو بخش دیتا ہے، ایثار ثواب کر دیتا ہے، تو وہ تمام مردے جو اس قبرستان میں دفن ہیں اس کی بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ تو بہت ہی زیادہ ثواب ہے قبرستان میں جانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، آپ شہداء احد کی قبروں پر سال میں ایک مرتبہ جایا کرتے تھے۔ شب برات کے موقع پر بھی آپ قبروں کی زیارت فرماتے تھے۔ میرے پیارے ناظرین، قبروں کی زیارت کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ قبروں کی زیارت آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ آپ کا دل جو سخت ہو جاتا ہے وہ نرم ہو جاتا ہے۔ جو انسان دنیا میں مشغول ہو جائے اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ قبروں کی زیارت کرے، قبر آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ اب آئیے، قبرستان میں ہم داخل ہو چکے ہیں۔ قبر کے پاس کیسے کھڑا ہونا ہے یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا۔ پایتانی کی طرف سے سرہانے کی طرف جانا ہے اور 4 ہاتھ کے فاصلے پر کھڑے ہو جانا ہے۔ اب آئیے فاتحہ پڑھ کر اور ایثار ثواب کر کے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ فاتحہ اس طریقے سے آپ کو پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے درود پاک پڑھ لیں، کوئی سا بھی درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک بار سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، ایک بار سورہ تکاثر پڑھنا ہے، اور 3 بار سورہ اخلاص۔ میں آپ کو پڑھ کر کے سناتا ہوں، آپ غور سے اسے سنیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا بارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، کلا لو تعلمون علم الیقین، لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस्समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अब इस तरीक़े से आज सवाब पहुँचाएँ। या अल्लाह, हमने कुरान पाक की जो भी सूरतें तिलावत की हैं, हमारे पढ़ने में किसी भी किस्म की गलती हो गई हो, क़स्दन सहवन ख़ताअन, उसे अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में मुआफ़ फरमा। इस फ़ातिहा और शरीनी का सवाब सबसे पहले हुज़ूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा रूही फ़िदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश है, मौला कबूल फरमा। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में 1,24,000 या तकरीबन 2,24,000 कमोबेश अंबिया किराम की बारगाह में पेश है, मौला कबूल फरमा। इस फ़ातिहा का सवाब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हमारे रसूल तक, हमारे पैगंबर तक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी अंबिया किराम तशरीफ़ लाए, उन सबको इसका सवाब पहुँचा। तमाम सहाबा किराम, तमाम सहाबियात, तमाम अज़वाज मुतहरात, जुमला अहले बैत अत्हार, तमाम शुहदा किराम की बारगाह में पेश करते मौला कबूल फरमा। बिलखुसूस शुहदा करबला की बारगाह में पेश करते हैं, मौला कबूल फरमा। ताबईन, तब ताबईन की बारगाह में पेश करते हैं, मौला कबूल फरमा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक जितने भी मुसलमान बूढ़े बच्चे मर्द औरत इस दुनिया से पर्दा कर चुके हैं, सबको इसका सवाब पहुँचा। तमाम औलिया किराम को इसका सवाब पहुँचा। सिलसिला क़ादरिया, चिश्तिया, अशरफिया, नक्शबंदिया, रिज़विया, वारसिया, हनफिया, सिराजिया, तमाम सलासिल हक़्क़ा के मशाइखीन की बारगाह में पेश करते हैं, मौला कबूल फरमा। बिलखुसूस इस फ़ातिहा का सवाब हमारी नानी जान मरहुमा नूर फ़ातिमा अलैहा रहमा की रूह को पेश करते हैं, मौला कबूल फरमा। और इस कब्रिस्तान में जितने भी तेरे बंदे आराम फरमा है, उन सबको इसका सवाब पहुँचा। और अब तक जितने भी मुसलमान इस दुनिया से पर्दा कर चुके हैं, उन सबको इसका सवाब पहुँचा। इस कब्रिस्तान में जितने भी तेरे बंदे आराम फरमा, उन सबको मौला बख्श दे, उनकी मग़फ़िरत फरमा, जन्नतुल फ़िरदौस में आला से आला मकाम अता फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो मेरे प्यारे नाज़रीन, इसी तरीक़े से आपको कब्रिस्तान में दाखिल होना है। जैसे मैंने बताया, पहले दायां पैर, फिर उल्टा पैर, चप्पल उतार लेना है और दाखिल होने की दुआ पढ़ना, अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर, इतनी दुआ भी आप पढ़ सकते हैं। और कब्र के पास आप जब जाएंगे तो पैतानी के पास से दाखिल होंगे, ठीक है, और सरहाने के पास जाकर खड़े हो जाएंगे। 4 हाथ के फासले पर। कब्र को टच नहीं करना है, छूना नहीं है। और कोशिश करें जब आप कब्रिस्तान जाएं अपने अज़ीज़ व अक़ारिब की कब्रों पर, तो कुछ फूल पत्ती लेकर के जाएं और कब्र पर डाल दें, इसलिए कि जब तक फूल हरे रहेंगे वो तस्बीह करते रहेंगे, और जब तक कब्र के ऊपर फूल रहेंगे, तस्बीह होती रहेगी, तो उतने टाइम तक अल्लाह ताला का अज़ाब नहीं होता है कब्र वाले पर। ये है ना, हदीस पाक से साबित है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 कब्रों के पास से गुज़रे थे, तो उन दोनों को अज़ाब हो रहा था। आपने एक खजूर की टहनी ली और आधी दोनों कब्रों पर गाड़ दी। सहाबा किराम ने पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? तो हुज़ूर ने फरमाया कि इन दोनों कब्र वालों को अज़ाब हो रहा था, मैंने ये टहनी गाड़ दी, जब तक ये हरी रहेगी तस्बीह करती रहेगी और इनको अज़ाब नहीं होगा। तो मेरे प्यारे नाज़रीन, कब्रिस्तान में आप हर जुमे को ज़रूर जाया करें। इससे दुनिया की रग़बत है ना ख़त्म होती है, आखिरत की याद ताज़ा होती है, और हम अपने मरहूमिन के पास जब आते हैं तो वो हमें पहचानते हैं, खुश होते हैं और कहते हैं कि हमारा रिश्तेदार हमारे है ना पास आया है। जिस तरीके से हमें खाने की ज़रूरत हुआ करती है, इसी तरीके से उनको ईसाले सवाब की ज़रूरत हुआ करती है। तो सिर्फ़ कब्रिस्तान में जाना शब बारात ही तक महदूद ना रखें, बल्कि मामूल बना लें। हफ़्ते में 1 मरतबा जुमे के दिन, जुमरात के दिन कब्रिस्तान जाएँ, अपने है ना अज़ीज़ व अक़ारिब की कब्रों की ज़ियारत करें, फूल चढ़ा दें और इस तरीके से आप फ़ातिहा पढ़ दें। जो भी कुरान पाक की आप सूरतें पढ़ना जानते हैं, अगर सिर्फ़ सूरह इखलास आपको याद है, वही पढ़ के बख्श दें। बख्शने का तरीका आप नहीं कह सकते, सिर्फ़ नियत कर लें कि जो कुरान की है ना सूरत मैं पढ़ रहा हूँ, इसका सवाब फ़ला मरहूम को पहुँच जाए, तब भी फ़ातिहा हो जाएगी, सवाब पहुँच जाएगा, कब्रिस्तान की फ़ातिहा हो जाएगी। तो उम्मीद है आपको ये प्रैक्टिकल तरीका अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को लाइक करें, सवाब की नीयत से शेयर करें।